ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः न तपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यः कर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः
समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञास्त स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव तान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति कोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय स्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ತ, ಕರ್ಮ, ಕಾರಕ, ಕರಣ, ಅಧಿಕರಣ, ಫಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತ, ನಾನು ಮಾಡೋವನು, ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋವನು, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಎಂಬ ಕರಣಗಳಿಂದ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭೂಲೋಕದ ಅಧಿಕರಣ, ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪದ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹವನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಫಲ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹವನ ಕುಂಡ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹವಿಷು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹವಿಷನ್ನು, ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುಖ ದುಃಖ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಂ ಏನ ಕರಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದವಿಃ ಅಗ್ನೌ ಅರ್ಪಯತಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇತಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಅಭಾವಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಥಾ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ರಜತಾಭಾವಂ ಪಶ್ಯತಿ ತದುಚ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಅರ್ಪಣಂ ಇತಿ. ಯಥಾ ಯದ್ ರಜತಂ ತತ್ ಶುಕ್ತಿಕಾ ಏವ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಂ ಇತಿ ಅಸಮಸ್ತೆ ಪದೇ ಯದ್ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧ್ಯ ಗೃಹ್ಯತೆ ಲೋಕೆ ತದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಃ ತಥಾ ಯದ್ ಹವಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಗೃಹ್ಯಮಾಣಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಅಸ್ಯ. ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಇತಿ ಸಮಸ್ತಪದಂ. ಅಗ್ನಿಃ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಯತ್ರ ಹೂಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕರ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಕರ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯತ್ ತೇನ ಹುತಂ ಹವನಕ್ರಿಯಾ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ. ಯತ್ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಫಲಂ ತದಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ. ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಕರ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಧಿಃ ಯಸ್ಯ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿಃ. ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಗಂತವ್ಯಂ. ಏವಂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ ಚಿಕೀರ್ಷೂಣ ಅಪಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಕರ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮೃದಿತತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ.
ब्रह्मविदो ब्रह्म एव इत्यर्थः। ब्रह्महवि तथा यद् हविर्बुद्ध्या गृह्यमाणं तद्ब्रह्म एव अस्य तथा ब्रह्माग्नौ इति समस्तं पदम्। अग्निः अपि ब्रह्म एव तत् यत्र लीयते अर्पण ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः। यत् तेन भूतं हवनक्रिया तद् ब्रह्म एव। यत् तेन गन्तव्यं फलम् अपि ब्रह्म एव। ब्रह्मकर्मसमाधिः ब्रह्म एव ब्रह्मकर्म तस्मिन् समाधिः यस्य स ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्। एवं लोकसङ्ग्रहः सुदीक्षणाम् अपि क्रिया क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म ब्रह्मविद्या उपनिरुक्तत्वात्। ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಂ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಏನ ಕರ್ಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಹವಿಹಿ ಅಗ್ನೌ ಅರ್ಪಯತಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇತಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಅಭಾವಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಯಾರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಆ ಅರ್ಪಣೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಹವಿಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹವಿಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಥಾ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಮ್ ರಜತಾಭಾವಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಅದು ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂಥವರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ, ಅದೇ ಥರ ಜ್ಞಾನಿ ಆ ಹವಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದನೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಉಚ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಅರ್ಪಣಮಿತಿ ಯಥಾ ಯದ್ ರಜತಂ ತತ್ ಶುಕ್ತಿಕಾ ಏವ ಇತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಮಿತಿ ಅಸಮಸ್ತೆ ಪದೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಪದ ಸೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಪಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಸ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಪದ ಇದೆ ಅಂತ. ಯದ್ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಗೃಹ್ಯತೆ ಲೋಕೆ ತದಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆ ಅರ್ಪಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಹವಿಷ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಆದರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಹಿ ಅಂದರೆ ತಥಾ ಯದ್ ಹವಿರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಗೃಹ್ಯಮಾನಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ. ಹವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಪಣಮಲ್ಲಿ ಶೃಕ್ಕು ಶ್ರುವ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೂನ್ ಥರ, ಶೃಕ್ಶ್ರುವ ಅಂತ. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹವಿ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹವಿಷು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಹವಿರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಗೃಹ್ಯಮಾನಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಅಸ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞವಿತಿ ಸಮಸ್ತಂ ಪದಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞವನ್ನೋದು ಇದು ಸಮಾಸಿಕ ಪದ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಯತ್ರ ಹೂಯತೆ. ಅಗ್ನಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಗಂಗಾಯಾಹ ಜಲಂ ಗಂಗಾಜಲಂ. ಗಂಗಾಜಲ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಗಂಗಾಜಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕರ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನವು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿರೂಪವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಕರ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಕರ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಮಾಡೋನು ಕರ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯತ್ ತೇನ ಹುತಂ ಹವನ ಕ್ರಿಯಾ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ. ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯತ್ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಫಲಂ ತದಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದ್ರವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ,
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಾಸು ಅಂತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಅಂತಾರೆ. ತಂದೆನೂ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಟ ಆಡು ಅಂತಾರೆ. ಆ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಆಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಈತನ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಆತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಫಲಂ ತದಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ. ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಂತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಸಸ್ ಆನಂದನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ತಾನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಾಸ ಪದ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೇ ಅಂತ ತಸ್ಮಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿ. ತೇನ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಬ್ರಹ್ಮಏವ ಗಂತವ್ಯಂ, ಏನು ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಏವ ಗಂತವ್ಯಂ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏವಂ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಚಿಕೀರ್ಷುಣ ಅಪಿ ಕ್ರಿಯಮಾನಂ ಕರ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮೃದಿತತ್ವಾತ್. ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ತ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮಾಡೋವನು ನಾನಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ದಂಗಷ್ಟೇ ನಾನು, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪೂನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏಕೀಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಟಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಭಾವಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏವಂ ಸತಿ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮಣಃ ಅಪಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ಯಜ್ಞತ್ವ ಸಂಪಾದನಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸುತರಾಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಯದ್ ಅರ್ಪಣಾದಿ ಅಧಿಯಜ್ಞೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತದ್ ಅಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ಇತಿ. ಅನ್ಯಥಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಅರ್ಪಣಾದೀನಾಮೇವ ವಿಶೇಷತಃ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಭಿಧಾನಂ ಅನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಅಭಿಜಾನತಃ ವಿದುಷಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಭಾವಃ ಕಾರಕಬುದ್ಧಿ ಅಭಾವಾಚ್ಚ ನಹಿ ಕಾರಕಬುದ್ಧಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ದೃಷ್ಟಂ. ಸರ್ವಂ ಏವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ಸಮರ್ಪಿತ
ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾನಾದಿ ಕಾರಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ ಕರ್ತೃಭಿಮಾನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಮತ್ ಚ ದೃಷ್ಟಂ ನ ಉಪಮೃದಿತ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತಂ ವಾ ಇದಂ ತು ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮೃದಿತಾರ್ಪಣಾದಿ ಕಾರಕ ಕ್ರಿಯಾಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಅತಃ ಅಕರ್ಮ ಏವ ತತ್. ಇಷ್ಟು ಓದು. एवं सति निवृत्तकर्मणः अपि सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक् दर्शनस्तुत्यर्थं यज्ञत्वा सम्प्रदानः यज्ञस्य ज्ञानस्य चकाराः उपपद्यते यत् अर्पणादि अधियज्ञे प्रसिद्धं तत् तस्य अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव विशेषते ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्यात्. तस्मात् ब्रह्म एव इदं सर्वम् इति अभिधानतो पुरुषः सर्वकर्म भावः कारकबुद्ध्याभावः च नहि कारकबुद्धिरहितं यज्ञाख्यं कर्म दृष्टं सर्वम् एव अग्निहोत्रादिकं कर्म शक्तिसमर्पितं देवता विशेष संप्रदानादिकं कारक बुद्धिमत् कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधिमत् च दृष्टम्. न उपमृदिता क्रियाकारक फलाभेदबुद्धिमत् कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधिरहितं वा इदं तु ब्रह्मबुद्ध्या ಏವಂ ಸತಿ ನಿವೃತ್ತಕರ್ಮಣಃ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಘ್ನದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲಂಥ ಯೋಗಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ. ಊಗುತೆ ಜೀವುಡು ಉಕ್ಕುಂಟೆ దేవుడు ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಹೋದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವು ಇವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸನ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ಯಜ್ಞತ್ವ ಸಂಪಾದನಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸುತರಾಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋನ್ನ ಈ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯದ್ ಅರ್ಪಣಾದಿ ಅಧಿಯಜ್ಞೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತದ್ ದೈವಯಜ್ಞ. ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡೋದು. ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಅಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಜ್ಞಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಐತಿ.
ಇವನು ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ದೈವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಧಿಯಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ, ಅಧಿದೈವಿಕ ಅಂತಾರೆ. ಅಧಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ, ಭೌತ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಧಿಭೌತಿಕ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹಂಗಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು, ಈ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋನು ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಏನು ಸ್ತುತಿ, ಏನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಕೂಡ, ಇವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಹನು ಅಂತ. ಅನ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅನ್ಯತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಅರ್ಪಣಾದೀನಾಮೇವ ವಿಶೇಷತಃ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಭಿಧಾನಂ ಅನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮವಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪವಾದಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತುತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಅಭಿಜಾನತಃ ವಿದುಷಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಅಭಾವಃ ಕಾರಕಾದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಾವಾಚ್ಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯನ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವನು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ದ್ರವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಿನಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬೇಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಾನ್ ಶಿಷ್ಯರ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಹಸ್ತಾಮಲಕಾಚಾರ್ಯನು, ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಂಥ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ರತನಾಗಿರೋಂಥ ಯೋಗಿ. ಆ ತಾಯಿ ಮಗು ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹಸ್ತಮಲಕ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯಾಗಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ಕೊತ ಹಂಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವನ ಕಾಪಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀರುಗಳನ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮಗನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆ ಯೋಗ್ಯ ಇಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಭಂಗ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ತಾಯಿಯ ದುಃಖ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಯ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಗಿ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕೆಯೇನೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಫುಲ್ ಚೇಂಜು. ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡದಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅವಧೂತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡೋದು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು. ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆಗನ ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ರೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅವನಲ್ಲವನೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಊಟದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಊಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ತಿಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಸ್ತಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ರೋಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹಸ್ತಮಲ್ಕ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಸ್ತುವಂ ಶಿಶೋತ್ವಂ ಕುತೋಸಿ ಗಂತ ಅಂತ
ಯಾರು ಹುಡುಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋವನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋವನೇ, ನೀನು ಯಾರಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಕಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಟೀಕಾ ಬರಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಈ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಭಾವ ಕಾರಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಾವತ್, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತ ಕರ್ಮ ಕರಣ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಪಾದಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಭೇದಗಳೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾವು ಏನು ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಅಟೆನ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಡಭರತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಲೋಕದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿಗೆನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಕಾದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಾವತ್ ನಹಿ ಕಾರಕ ಬುದ್ಧಿ ರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾಕ್ಯಂ ಕರ್ಮ ದೃಷ್ಟಂ. ಇವಾಗೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಕಾದಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯೋದು ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆಗನ ಅವನಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ತುತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರ್ವಮೇವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಧಿಕಂ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ಸಮರ್ಪಿತ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾನಾದಿ ಕಾರಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗದ ರೂಪದ ಆವರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಕರಣ ಕರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳಿದ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃಭಿಮಾನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಚ ದೃಷ್ಟಂ ನಾ ಉಪಮೃದಿತ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತಂ ವಾ. ಇದಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮೃದಿತಾರ್ಪಣಾಧಿಕಾರಕ ಕ್ರಿಯಾಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಅತಃ ಅಕರ್ಮ ಏವತ. ಇವನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶರೀರದಿಂದ 4 ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಅಕರ್ಮನೇ. ಅವನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಕರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಥಾಚ ದರ್ಶಿತಂ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿಪ್ರವೃತ್ತೋಪಿ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋತಿ ಸಹ ಗುಣಾಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತೆ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿತ್ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ. ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯನ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಮರ್ದಂ ಕರೋತಿ. ದೃಷ್ಟಾ ಚ ಕಾಮ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೌ ಕಾಮೋಪಮರ್ದನೇನ ಕಾಮ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಹಾನಿಃ. ತಥಾ ಮತಿಪೂರ್ವಕಾದೀನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷಸ್ಯ ಆರಂಭಕತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಂ. ತಥಾ ಇಹ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮೃದಿತ ಅರ್ಪಣಾದಿ ಕಾರಕ ಕ್ರಿಯಾ ಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧೇಃ ಬಾಹ್ಯಚೇಷ್ಟಾ ಮಾತ್ರೇಣ ಕರ್ಮ ಅಪಿ ವಿದುಷಃ ಅಕರ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಅತ ಉಕ್ತಂ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಕೇಚಿತ್ ಆಹು ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಪಣಾದೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಕಿಲ ಅರ್ಪಣಾದಿನ ಪಂಚವಿಧೇನ ಕಾರಕಾತ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಸತ್
तद एव कर्म करोति तत्र न अर्पणादि बुद्धिः निवर्तयते किंतु अर्पणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते यथा प्रतिमादौ विष्णुवादिबुद्धिः यथा वा नामादौ ब्रह्मबुद्धिः इति सत्यम् एवमपि स्यात् यदि ज्ञानयज्ञस्तुत्यर्थं प्रकरणं न स्यात् अत्र तु सम्यक् दर्शनं ज्ञानयज्ञशब्दितम् अनेकान् यज्ञशब्दितान् क्रियाविशेषान् उपन्यस्य श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः इति ज्ञानं स्तौति। దీని చదువున్నాను करोति सः गुणगुणेषु वर्तन्ते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्वयुक्तो इत्यादिः तथा च दर्शयन् तत्र क्रियाकारकभाव भेद विद्या करोति दृष्टौ च कर्माग्निहोत्रादौ कामोपादानं काम्यगृहोत्रादिः तथा अतिपूर्वकामिनः आदि कर्माणां कार्यविशेषस्य आरम्भकात्वं दृष्टं तथा इह अपि ब्रह्मविद्या भेदबुद्धेः ब्रह्मचेष्टमात्रेण कर्म अपि विदुषः अकर्म सम्पदते तथा उक्तं समग्रं प्रलीयते इति अत्र केचित् आहुः यद् ब्रह्म तदर्पणादीनि ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं तदेव कर्म करोति तत्र न अर्पणादिबुद्धिः निवर्तते किन्तु अर्पणादिषु ब्रह्मबुद्धिः अधीयते तदा प्रतिमादौ विष्णुवादिबुद्धिः यथा वा नामादौ ब्रह्मबुद्धिः इति सत्यम् एवम् अपि स्यात् अयादि ज्ञानयज्ञास्तु ज्ञानयज्ञस्तुत्यर्थं प्रकरणं न स्यात् अत्र तु सम्यक् दर्शनं शब्दितं
अनेकां यज्ञसद्युक्तां क्रियाविशेषान् उपन्यस्य श्रेय ब्रह्ममयज्ञाः इति ज्ञानं ಸ್ತೌತಿ. स्तौति. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣವೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಈಗ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ತುತಿನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ತಥಾಚ ದರ್ಶಿತಂ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯ ಪಶ್ಯೇತ್, ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನೇ ಆ ಥರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿಪ್ರವೃತ್ತೋಪಿ ನ ಏವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋತಿ ಸಹ, ಅಂಥವನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನ ಏವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತಿ ಮನ್ಯೇತಾ ತತ್ವವೇತ್, ಆ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಆದರೂ ಕತ್ತರಿಸು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಆದರೂ ಹಾಕು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತೀವಿ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಶರೀರದ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಥಾಚ ದರ್ಶನ್ ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲ ಭೇದಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಮರ್ದಂ ಕರೋತಿ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ, ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ವಸ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಬೇರೆ, ಆತ ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆತನಿಂದ ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅನನುಕೂಲತೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ 100% ಇದೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಅವ್ರ ಭಾಷೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಅಜ್ಞಾನನ್ನೇ, ದುಃಖದ ಮೂಲವಾದ ರೂಪದ ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಥಾಚ ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಮರ್ದಂ ಕರೋತಿ, ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಾಚ ಕಾಮ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅದೋ ಕರ್ಮೋಪಮರ್ದನಂ ಕಾಮ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಹಾನಿ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹವನ ಮಾಡೋರು ಈ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆಗನ ಅವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವರೇನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಥಾ ಮತಿಪೂರ್ವಕ ಅಮತಿಪೂರ್ವಕ ಆದೀನಾಂ ಕರ್ಮನಾಂ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷ ಆರಂಭಕತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಂ. ನಾವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದೇ ಇದೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅಮತಿಪೂರ್ವಕ ಆದಿನಾಂ ಕರ್ಮನಾಂ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಹಸಿರುತ್ತೆ. ಕುಡ್ದಿದ್ದನ್ನ ತಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಮಗು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಮತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಮತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಅಮತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ತಥಾ ಇಹಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಉಪಮರ್ದಿತ ಅರ್ಪಣಾದಿ ಕಾರಕ ಕ್ರಿಯಾ ಫಲಭೇದ ಬುದ್ಧೇ ಬಾಹ್ಯಚೇಷ್ಟ ಮಾತ್ರೇನ ಕರ್ಮ ಅಪಿ ವಿದುಷಃ ಅಕರ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಕರ್ಮ ಅಂತಲೇ ನಾವು
ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥ ಉಕ್ತಂ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಲೀನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅತ್ರ ಕೇಚಿತ್ತು ಆಹೋ, ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತರ್ಪಣಾದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಕಿಲ ಅರ್ಪಣಾದಿನ ಪಂಚವಿಧೇನ ಕಾರಕಾತ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ ತದ್ಯೇವ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಏನಂದರೆ ಉಪಾಸನ ಬುದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಆ ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಶೃವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಇಡೋದಂದರೆ ಈಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರು, ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರು, ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಆದರೆ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಅದು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನೇ, ಅದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಈ ಹವನದ ಕುಂಡಿ, ಆ ಸೌಟು, ಆ ತುಪ್ಪ, ಹವಿಷು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನುಕೋ. ಉಪಾಸನ ಬುದ್ಧಿ ಥರ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ತತ್ರ ನ ಅರ್ಪಣಾದಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿವರ್ತ್ಯೇತ ಕಿಂತು ಅರ್ಪಣಾದಿಷು ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಅಧೀಯತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಡೋದಂತೆ. ಯಥಾ ಪ್ರತಿಮಾದವು ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿ. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕೇವಲ ಅನ್ಕೋ ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ಬುದ್ಧಿ. ಯಥಾವ ನಾಮಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ. ರಾಮನಾಮ, ವಿಷ್ಣುನಾಮ, ಶಿವನಾಮ, ಕೇವಲ ಆ ಹೆಸರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಂಕಾರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಂದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಯದ್ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಭವೇತ್. ಈ ದೇಹನೇ ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಉಪಾಸನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂ, ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಿಜನಪ್ಪ, ಆ ಥರ ಕೂಡ ಅರ್ಥಗಳು ತೆಗಿಬೋದು. ಅಪಿ ಸ್ಯಾದ್ ಯದಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಕರಣ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಇದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಕರಣವು ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅತ್ರತು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಿತಂ ಅನೇಕಾನ್ ಯಜ್ಞಶಬ್ದಿತಾನ್ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಾನ್ ಉಪನ್ನಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಾನ್ ದ್ರವ್ಯಮಯಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ತೌತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಥ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಆ ಥರ ಕೂಡ ನೀನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮ ಕರ್ಮಣಿಯ ಕರ್ಮ ಪಶ್ಯದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಕ್ರಮ ಆಗಿ ಶ್ರೇಯ ದ್ರವ್ಯಮಯಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ರ ಚ ಸಮರ್ಥಂ ಇದಂ ವಚನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಯಜ್ಞತ್ವ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ಯತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಅರ್ಪಣಾದೀನಾಂ ಏವ ವಿಶೇಷತಃ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಭಿಧಾನಂ ಅನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ಯೇ ತು ಅರ್ಪಣಾದಿಷು
प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवद् ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्यात् अर्पणादिविषयत्वात् ज्ञानस्य न च दृष्टिसम्पादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् इति च उच्यते। विरुद्धं च सम्यक् दर्शनम् अंतरेण मोक्षफलं प्राप्यते इति प्रकृतविरोधः च सम्यक् दर्शनं च प्रकृतम् कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इत्यत्र अन्ते च सम्यक् दर्शनं तस्य एव उपसंहारात् श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् इत्यादिना सम्यक् दर्शनस्तुतिम् एव कुर्वन् उपक्षीणः अध्यायः। तत्र अकस्मात् अर्पणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे प्रतिमायाम् इव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति अनुपपन्नम्। तस्मात् यथा व्याख्यातार्थः एव अयं श्लोकः। बोधते अत्र च समर्थम् इदं वचनं ब्रह्मार्पणम् इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व अर्पणादीनाम् एव विशेषतः ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಭಿಧಾನಂ ಅನರ್ಥಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು, ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಊಹಿಸು. ಆ ಸೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆನ ಅನ್ಕೋ, ಊಹಿಸ್ಕೋ. ಕೇವಲ ಅದು ಉಪಾಸನೆ. ನಿಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ.
ಕಲ್ಲು ಶಿವಲಿಂಗ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕಲ್ಲು, ಅದನ್ನೇ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗನ, ಅದು ಈಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿ. ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಶಿವನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಂಗೆ ಊಹಿಸಿಕೋ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಆ ಥರ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏತು ಅರ್ಪಣಾದಿಷು ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ವಿಷ್ಣು ದೃಷ್ಟಿವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿತಿ ಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ ನಾಮಾದಿಷು ಇವಚ ಇತಿ ಬ್ರುವತೆ ನ ತೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಕ್ತ ಇಹ ವಿವಕ್ಷಿತ ಸ್ಯಾತ್ ಅರ್ಪಣಾದಿ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಆ ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಸ್ತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ವಸ್ತುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದರೆ ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 4-5 ವೆರೈಟಿ ಹಾವುಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಾವೇ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡು, ಊಹಿಸು, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸೌಟು, ಯಜ್ಞಕುಂಡ, ಸೌಟು ಅದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾಯಾ ರೂಪದಿಂದ, ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನೇನಂತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರು, ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ನೀನು ಆ ಸೌಟು ಮೇಲೆ, ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ, ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಕೋ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸೌಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶೃವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹಗ್ಗನೇ, ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ವೆರೈಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹವನಕುಂಡ, ಹವಿಷು, ತುಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಡುವಂತ ಅಂತವನು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಚ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪಾದನಾ ಜ್ಞಾನೇನ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ನೀನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಾದರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡೋನು ಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ, ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಫಲ. ಕರ್ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಕಾರಕ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ದ್ರವ್ಯ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆನೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಈ ಥರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನ, ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ, ಅಹಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ ಅಂತ 3 ಉಪಾಸನ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನ ಅಂದರೆ ನಿಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ. ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನ ನಿಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದವನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ, ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ. ಇದು ಸಂವರ್ಗ ಉಪಾಸನ. ಈ 2 ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಫೈನಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗನೇ ಫೈನಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಹಂಗ್ರಿಯ ಉಪಾಸನ. ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ದೇವರು ನಾನೇ. ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ದೇವಿಯಾಗಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಅಂಗಗಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದು ಆ ದೇವರ ಕಣ್ಣೇ. ಈ ಕಣ್ಣು ದೇವರದೇ, ಈ ಕಿವಿ, ಈ ಭುಜಗಳು ದೇವರದೇ, ಈ ಕೈಕಾಲುಗಳು ದೇವರೇ, ಶಿಖ ಎಲ್ಲನೂ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಅಹಂಗ್ರಿಯ ಉಪಾಸನ. ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಹಂಗ್ರಿಯ ಉಪಾಸನೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಹಂಗ್ರಿಯ ಉಪಾಸನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಲವಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಈ ಥರ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ತನಕ ಫಲ, ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿನಗಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಮೋಕ್ಷ ರೂಪವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ತಾನಕ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ, ಸಿಗೋ ಫಲ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನೀನು ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಚ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪಾದನಾ ಜ್ಞಾನೇನ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ, ನಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಇದು ಸೌಟು, ಇದು ಸೌಟು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನದು ಹಿಂಗೆ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಸೌಟು ಅಂತ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂತ. ಮತ್ತು ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಹಂ, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಅಂದರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆವರಣ ಭಂಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಹಂಗ್ರಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿ ಇಡು ಅಂತಾನೆ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಲೂ. ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ, ದುಃಖಗಳು ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮಗೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪದ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧಂಚ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ ಅಂತರೇನ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧ ಚ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂಚ ಪ್ರಕೃತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯ ಪಶ್ಯತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕರಣ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಂತೇಚ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ ತಸ್ಯ ಏವ ಉಪಸಂಹಾರ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ 3-4 ಶ್ಲೋಕ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದೊಂದನ್ನೇ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು. ಏನು ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕರಣ. ಕರ್ಮದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೇಯಾನ್ ದ್ರವ್ಯಮಯಾದ್ ಯಜ್ಞಾದ್ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಪರಮಶಾಂತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ಯಾದಿನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿಂ ಏವ ಕುರ್ವನ್ ಅಪಕ್ಷೀಣಃ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ತತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಪಣಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ರಕರಣೆ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಮ್ ಇವ ವಿಷ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಅನುಪಪನ್ನಂ. ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಡು, ಊಹಿಸಿಕೋ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಟೆನಬಲ್ ಅದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾರ್ಥ ಏವ ಅಯಂ ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.